श्रीनिवासमठाधीशं तिरुचिस्वामियतीश्वरं भावातीतं भवहरं वन्देऽहं परमं गुरुं साधुप्रियं कृपाब्धिं च शान्तमूर्तिं तपोनिधिं शिष्यप्रशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ओम श्री शिवानंद स्वामिने नमः। ओम सर्वेभ्यो महात् पुरुषेभ्यो नमः। A very significant day in our lives today. Astrologically also it is extremely a very, very special day today. Today is the Ardra Darshanam day in Chidambaram. Bhagavan Shankar, Shiva is giving darshan to everybody today, Ardra Darshanam. People wait for 364 days for this 365th day in order to have darshan. Today is also Paurnami Tithi. Pushyamasa Paurnami Tithi, and we are celebrating the 80th anniversary of Sri Shivananda Divine Life Society of Tascatown branch. Is it correct? This branch. Naturally, remembering that great Mahapurusha, Swami Shivananda and Swami Chidananda, and all the people who have followed that beautiful path. We have our Swami Sundaranand Swami and Padmanabha Swami also here, and Swami is also there seated. So I first of all offer my Om Namo Narayana to all Swamis present here. Endaro Mahanubhavalu Andariki Vandanam. It is a matter of real fortune. And of course, fortune naturally awakens bliss. When we are fortunate, we can smile. When we are confronted by misfortune, it's very difficult to smile. So among all fortunes, among all things which one can cherish in life, most beautiful, the zenith of all fortune is to be in the protection of a Mahatma. If one has the association of a Mahatma, then one is the most fortunate. There is nothing more auspicious than that. It has not been said once or twice by our great rishis. Repeatedly, all the scriptures and the Mahatmas of this sacred soil of Bharat, and all the Mahatmas who have travelled abroad all over the world, and wherever the Bharatiya Samskriti is even just to be heard of, you can see that the association with the Mahatma is the most cherished experience in the life of a human being. Bhagavad Adi Shankaracharya in the Viveka Chudamani, he says, Durlabham Durlabham Treme Vedat Devanugraha Hetukam
Unless you have the grace of Paramatma, these three things cannot be, even in your mind they cannot come. What are they? Manushyatvam, mumukshutvam, mahapurusha samshaya. Aridu, aridu, manidarai pirattal aridu. It is rare to be born as a human being. Many people have this doubt. Why? Even the great Avayar Pirati also said, Aridu, aridu, manidarai pirattal aridu. Tulsidas ji says, साधन सिद्धि मोक्ष कर द्वारा दुर्लभो मानुषो देह, दुर्लभो मानुषो देह. Repeatedly in the Bharatiya scriptures they keep on saying it is difficult to be born as a human being. ಕಷ್ಟ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 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 ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟ, ಮನಿದನಾಯ್ ಪಿರಪ್ಪದು ಏನ್ ಇವಳೋ ಕಠಿಣಮಾನದು. ವೈ பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கப்பா. இப்போது மனுஷன் கொஞ்சம் குறையணும்னு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கல மனுஷனாக பிறக்கிறது என்ன பெரிய கஷ்டம். வாட் இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் இன் பீயிங் born as a human being? This question will come to those people who have not studied our scriptures, who have not attended satsangs. Only for them this question will arise. Otherwise anybody who has attended even one satsang, ஒரு சத்சங் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் மனிதனாய் பிறக்கிறது என்ன விசேஷம். There is one maxim, M-A-X-I-M. In English, the word maxim is the synonym or is the translation of the word nyaya in Sanskrit. And the word nyaya has got many meanings. Here the word nyaya means it is like an illustration. It's like an illustration. In order to explain something, something, we say something else, through that we understand. ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾರ ಕೈಲಾದರೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕೋತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ. ಅದು ಕೋತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ? ಗುಣಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾನವ ದೇಹ ಲಬ್ಧ. ಗುಣಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯ. The word Gunakshara Nyaya is, again, it's very, very technical, what you call as technical literature, word which can be got from this spiritual literature. What is that? The word Guna, not Guna. See the difference between the words. Guna, அப்படின்னாக்கா அது ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ. ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಗುಣ. ಗುಣಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯ. What is that guna? Is there some word called guna? Guna means termite. The insect which eats away wood. ಮರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆ ಹುಳ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗದ್ದಲು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದಲುಳ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲುಳ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಮರವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೋಲಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಗಳ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ತಮಿಳೇನ சொல்லுவாங்க ಅದಕ್ಕೆ? கரையான் சாப்பிட்றதில்ல, மரத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு வச்சுருச்சு, அது கரையான். ಹಿಂದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಗುನ್, ಫ್ರಮ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಗುಣ, ಹಿಂದಿನ ಗುನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ದ ವುಡ್, ಇಟ್
keeps on eating only for the sake of its nourishment only, it keeps on eating. But when it is eating, you will find that we find some very similar or very familiar forms in that one. ಅದು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ತನ್ನ ಪೋಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಗದ್ದಲ ಹುಳ ಓಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಮ್ ಥರ ತಿಂದಿರುತ್ತೆ ಮರವನ್ನು, ಅದು ಓಮ್ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಓಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶನವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಸುರೇಶನವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಎಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. The word kasmat means why. So as far as we know, there is no specific reason why it has done that, but it has done that. Similarly also, some scholars say that man or the jiva gets the body of a human being by chance. By chance ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಶರೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಲಭಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರನೇ ಬಾಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಾವು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ, ಆಹಾರ ನಮಗೂ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕು. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ food and animals also need food. Is there any difference? ನಾವು ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂತೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಜಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ನೀವು. ಈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫುಡ್, ನೋ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಫುಡ್. Animals also require food only. So animals require food, you require food. Any difference between you and animals? Let us see whether we have it or not. So we have animals' food. As far as food is concerned, there is no difference. ನಿದ್ರಾ, ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಅವುಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ನಾವು. ಸೊ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿಯೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ as food is concerned, there is no difference between us and animals. We require food, they require food. And we need sleep, they need also sleep. We also sleep, they also sleep. No difference. And what about having santati? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಹುಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಸು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಸಮ್ ಗ್ರಾಸ್, ದ ಕೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಎ ಸ್ಟಿಕ್, ದ ಕೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪದಾರ್ಥ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನಾದ್ರು ದೊಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೂ ಅವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಭಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಂತತಿ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು, ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿ. ಮನುಷ್ಯನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನೇ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಆ ಬಂಧನವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬಾಳ್ಬೋದು. Animals just live according to their natural instinct, they will live. So for example, as we are talking now, if a cat comes in and sits down here and jumps here and there, we can't tell the cat, under Article 216 you are arrested. We can't arrest the cat, no?
ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ನೇಚರ್. ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷಃ ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷಃ ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ. If you do not utilize your knowledge of right and wrong, dharma and adharma, ನ್ಯಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಯಾಯ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ? ಹೂ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀ ಈ ಥರ ಮಾಡಪ್ಪ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ADULT. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಬರೀ ಅಡಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಅಡಲ್ಟ್ಗೂ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ವಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ adult is a word which is supposed to be an indication of what? An indication of evolution. It's also an indication of physical growth. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಶರೀರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರು ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಮಹಾಪುರುಷ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು 8 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿ ಅವರು, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಋಷಿ. ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು. ಹೌದೇ? ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರೂಪಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸುರೂಪಿ ಅಲ್ಲ, ಕುರೂಪಿ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೇ ಪಾಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕತೆ? ಗೊತ್ತ? ಸೊ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ನೈಸ್, just because we make ourselves up nice, because we put on very, very costly clothing, just because we travel by very, very costly vehicles, we live in very, very posh houses, we are in no way evolved. It is not the indication of evolution. ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಕಾಸದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ವಿಕಾಸದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? किसको बोलते हैं विकास? What is called as विकास? My friend's name is विकास. विकास का मतलब होता है विकसनम, blossoming. Just like a seed when it is sown, it so beautifully evolves. It germinates. The seed, when you put it inside, you see the seed how it looks. ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೈ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬೀಜದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು 2 ಎಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಂದರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲೆ ನಾನು ಎಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, 2ನೇ ಎಲೆ ನಾನು ಎಳಿತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬೀಜನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ, ಬೈ ನೇಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಟಿಲೀಡನ್, ದೆನ್ ಅಂಕುರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಂದ ಹಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದು ವಿಕಾಸ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್.
ವಿ ಆಲ್ ನೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಕಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪುರಟ್ಶಿ ತಲೈವರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a revolutionist, but we don't want to be human beings. We don't want to be human beings. ಮನುಷ್ಯನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ನೇಚರ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಸತ್ಸಂಗ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನೇಚರ್ ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸತ್ಸಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಇದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿನ್ನು ಸತ್ಸಂಗ್ ವಿವೇಕ್ ನ ಹೋಯಿ, ರಾಮ ಕೃಪಾ ಬಿನ್ನು ಮಿಲಹಿ ನ ಸೋಯಿ. ವಿತೌಟ್ ಸತ್ಸಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿವೇಕ. ವಿವೇಕ ಬರೋದು, wisdom will not come without satsang. The very reason why our great Mahatmas like Swami Shivananda and all the other Mahatmas, anybody you name, why they all gave up the world and then they went and sat in satsang, always satsang. Why? Because they knew ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದೇವರು ಹಾಗೇನೇ ಆಗಕ್ಕೆ. You can become like God only through this body. Only through this body as a human one can aspire to become like Paramatma. And who is Paramatma? Paramatma is the superlative of Ananda. Paramatma andre yaru? Ananda Swarup. Ananda Swarup is Paramatma. Many people have this doubt. And many people have asked this question even 5 days back also in one ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಾಳಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು? ಪರ್ಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮಗೆ PURPOSC ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಜೀವನದ ಪರ್ಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಾಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? The spiritual literature will tell you everything other than the normal life. ಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಏ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನದು ಪರ್ಪಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಶ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೇ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಟು ಡೂ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ನಮಗೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬನೂ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 200-300 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬಟ್ MNCಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಸರ್ಗದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್.
ಕಾರ್ಯದೇ ಹ್ಯವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಯಾ ಭೈ ಅಚ್ಚಾ ಲಗ್ತಾ ಆಪ್ಕೋ ದುಃಖ ಅಚ್ಚಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ? ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋವು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಡತನ, ಓವರ್ ಪವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ us go and pray in front of Ganapati. Mahaganapathye Namah, please give me poverty, please give me pain, please give me disease ಅಂತ ಯಾರು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವ? ಯಾರಾದ್ರು ಬೇಡ್ತೀವ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು? ನಮಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ, ಈ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ, ಈ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಯಾರು ಬೇಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ತಾನೆ ಅದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅದು, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಲು ನೋವಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಲೆನೋವು? ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರಿಗೂ, ಒಳ್ಳೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವ. ಯಾವ ನೋವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡ ಅದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೂತ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬಂತು, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನೋವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನೋವು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Continuously, incessantly, without even one small break of a second, we are all working towards removal of pain. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ನೋವು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ. ನಮಗೆ ಅನನುಕೂಲ ಎಂಬುದು ಬೇಡ, ಅನುಕೂಲನೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನುಕೂಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ continuously working towards the Anukula, and the superlative of all Anukula is Paramatma. All that is pleasant, all that is convenient, all that is conducive, all that is favorable, that is Paramatma. Yel labhan na paro labho, yat sukhan na param sukham, yat jnanan na param jnanam, tad brahmetyavadharayet. ಆತ್ಮಬೋಧದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಜಾಯ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಸೇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಓದೋದೇ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಬೇರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರಮಾನ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇವರು ಬೇಡ. ಸಂಕಟ ಬಂದರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಂಕಟ ಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡು, ಸರಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ತಿರುಪತಿಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ನೀವು ತಿರುಮಲಪ್ಪ ಬಿಕೇಮ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.
ತಿರುಮಲಪ್ಪ 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 ಬಿಗೇಮ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ಸೊ ತಿರುಮಲಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು 50 ಪೈಸೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸಂಕಟ ಬಂದರೆ ವೆಂಕಟ. ಬರೀ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈವನ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟ್ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ದುಃಖ ಮೇ ಸುಮಿರನ್ सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई. We all remember God when we have difficulties. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು. ಸಾಸ ಸಾಸ ಪರ ರಾಮ ಭಜ. ಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಬೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಸ ಸಾಸ ಪರ ರಾಮ ಭಜ, ವೃಥಾ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಖೋಯ್. ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಈವನ್ ಬ್ರೆತ್, ಒನ್ ಬ್ರೆತ್ ಟು ಗೋ ವೇಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಗೆ நோ கேரண்டி கார்டு. இப்போ தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தார், இப்போ தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தார், என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தார், எங்கே போனார்னு தெரியாது. No guarantee at all for this breathing. So Tulsidas ji says, सांस सांस पर राम भज, वृथा सांस मत खोए, न जाने इस सांस को आवन होय न होय. We don't know whether this breath is going to come back once again for us to live in this world. So chant, chant madri. जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय. The one who will continuously chant when one is actually enjoying things. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ದುಃಖನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸಾರೋ. ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬರದೇ ಇರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕರುಣಾ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕರುಣಾ ಸ್ಮರಣೆ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ತುಮ್ ಕರುಣಾ ಕೆ ಸಾಗರ, ತುಮ್ ಕರುಣಾ ಕೆ ಸಾಗರ. ದೇವರು ಕರುಣೆಯ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಣೆಯ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಒನ್ ಡೇ God announced, one day God announced, made an announcement in the world. Asharira Vani bantu. Those who want to come and merge with me, you can put your applications. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. You will get everything, whatever you aspire for in life. So everybody immediately application, number of applications. Then there was a written test arranged. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ 14th of January 2025, tomorrow. ಸೊ ಬಂತು 14th of January 2025 ಬಂತು. ಇನ್ನು ಆಲ್ ವೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ಏನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಶರೀರವಾಣಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 750 crores ಇಂದ 750 ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್? ಹಿ ಗಾಟ್ 10. ಹಿ ಗಾಟ್ 10 ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10. Out of how much? Out of how much?
out of grace. Not out of 100 or 200. Only out of grace he got 10 marks. ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. If you think that you earned something, you are mistaken. If you think that you deserve something, you are mistaken. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃಪೆನೇ ಕಾರಣ. ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಕೃಪೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೃಪೆನೂ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, there itself you have put a block to grace. You have already blocked your grace. So all the Mahatmas are continuously saying, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. You become humble, absolutely humble, without even the notion that you exist. Even the notion that you exist also, that completely should dissolve in the remembrance of God. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಥಿಯರಿನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ ದ ಮಹಾತ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಲಿವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರೆಂಡರ್. ಏನದು ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು. They all came for this purpose, to show the world. Paramatma's Leela, he brought out some people who really are exemplary sevakas. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ, जहाँ मैं वहाँ तू नहीं, जहाँ तू वहाँ मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तू मैं द्वे न समाही. Where I is there, you cannot be there. Where you are there, I cannot be there. Why? Because of the path of love. The state of love is so narrow. There is place only for one person. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ನೀನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತೂ ಮೇ ಮೇ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಹಾ ತೂ ಮೇ ಮೇ ಹೊರ, ಅದಕ್ಕೆ ವಹಾ ತೂ ಮೇ ಮೇ ಹೊರ. ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಡ್ದ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಹೂ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್? ಸ್ವಾಮಿ, ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ರೋಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು. ರೋಜಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನೋಬಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ನೌ? ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ the grace of Paramatma in its fullest measure, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡು. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಯಸ್ಯ ನಾಹಂಕೃತೋ ಭಾವ. ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಯಾರಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಸೇರು. ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ? ಇದುವರೆಗೂ ಏನೋ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಯು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಯು ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್?
मैंने किया है पर उसकी कृपा से किया है. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕೃಪಾ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೋ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಐ ಡಿಡ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶೈವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡಿಯೇನ್ 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 ಏನು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಡಿಯೇನ್? ಅಡಿಯೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾಸ. ನಾನು ದಾಸ, ನಾನು ದಾಸ, ನಾನು ದಾಸ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ದಾಸಸ್, ಪುರಂದರ ದಾಸ, ಸೂರದಾಸ, ಕನಕದಾಸ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ದಾಸಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ immediately decide that I am only a servant of Paramatma. The great royal kingdom of Travancore. ಟ್ರಾವನ್ಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು? ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸ. The king's name, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸ. ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸ. They will add Dasa. The kings will add Dasa because they are only servants of Ananta Padmanabha Swami. So Dasa anta seriskondu, that also becomes a title. What is required now? It's only the sense of being a servant of Paramatma. That is the only thing which is missing now. So you have to foster this habit in future. In future we have to foster this. ಏನದು? ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಬಂದು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮೇಲಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿ ಇವನು ತಪ್ಪು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮನುಷ್ಯ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದುಸ್ಸಂಗಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋರು. ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್. ಅವನು ತುಂಬ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, if we all had been doing what we should have had been doing and not doing what we should not have had been doing, we would have done what we should have done and not done what we should not have done. But since most of us have had been doing what we should not have had been doing and not doing what we should have had been doing, we have done what we should not have done and not done what we should have done. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದರೆ ಮಾಡದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ? when you come in the road, ನೋಡಿ, ಇವಾಗ I want to come by
ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಟೈಮ್, 9 o'clock ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್, ಫುಲ್ absolutely jammed. I am part of the jam. Our vehicle is also part of the jam, but I will blame others. Traffic ತುಂಬ, ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಮೈ ಕಾರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಮೈ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we all have to correct ourselves now. Somewhere some correction has to be done. Otherwise this miserable state of affairs will not change. ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Today if the rains are not coming on the right time, it is not the lions who are the cause for that one, not the trees who are the cause for that one, it is not the elephants or tigers or hyenas or foxes, it is only fox-like human beings, hyena-like human beings. Only human beings are the cause for the change of the weather. Global warming ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಕಪಿಲಾರಣ್ಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್, continuously since more than about 15 days. It's burning now. Hundreds of thousands of acres are just being burnt away. Now they are finding who is the cause for that fire. ಅದು ಆರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ನೋಡಿತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜೋರ ಹೊಡಿ, ಅದಾಗಿ ಆರಬೇಕು ಇವಾಗ. That fire has to go down or be put off on its own only. No human being is capable of putting off that fire, because the cause for the fire is the human being. The cause for the fire is the human being only. You are aware that even corona was caused by the human being? ಕೇಳಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ? ಕೊರೋನಾಗೂ ಕಾರಣ, ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಹುಲಿಗಳು, ಸಿಂಹಗಳು, ಆನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಲೋಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ purpose of the very purpose of the human being is to be a good representative of Paramatma, the source. The source wants this world to function. The source wants this world to function. Loka sangrahamevapi sampashyan kartum arhasi. Loka sangraha is the aim of Paramatma. Paramatma wants this world. Paramatmaniಗೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. You all have read Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, the Bhashya of Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya ಭಾಷ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದ್ರಿ. If you see if you can get that. ಸ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Adi Shankaracharya begins the Bhashya of Bhagavad Gita. ಸ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ? ಸ ಭಗವಾನ್ ಸೃಷ್ಟ್ವ ಇದಂ ಜಗತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಸ್ಥಿತಿಂ ಚಿಕೀರ್ಷು. ಈ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ brought this world forth and he wants to protect. ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಂ ಚಿಕೀರ್ಷು ಮರೀಚ್ಯಾದೀನ್ ಅಗ್ರೇ ಸೃಷ್ಟ್ವ ವೇದೋಕ್ತಂ ಧರ್ಮಂ ಗ್ರಾಹಯಾಮಾಸ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮರೀಚ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಿರೋ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಿರೋ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧರ್ಮೋ ವಿನಯಾದಿ ಮಾರ್ಗೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಏನದು? ವಿನಯ ಮತ್ತು ಓದೋದು. ಬರೀ ವಿನಯ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧರ್ಮೋ ವಿನಯಾದಿ ಮಾರ್ಗೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮೋ ಪರಿಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗೆ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಂದ ಯಾರು? ಗೃಹಸ್ಥರು ಯಾರು? ಕುಟುಂಬ ಇರೋರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇರೋರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರು, ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೇನು ಧರ್ಮ? ಪರಿಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಓದಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಯು ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮೋ ಪರಿಕರ್ಮವಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಯು ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಸಾಧುಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮೋ ಪರಿಬೋಧ ಮಾರ್ಗ. ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಧರ್ಮ ಏನಪ್ಪ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಮಹಾತ್ಮ ಧರ್ಮೋ ಕರುಣಾದಿ ಮಾರ್ಗೆ. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ? ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇ ಮಹಾತ್ಮರ ಧರ್ಮ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಧರ್ಮ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಧರ್ಮ. ಸ್ವಧರ್ಮ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಧರ್ಮ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್? ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವೇನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಧರ್ಮ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ meticulously follow that. You know, when you join a company, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ? ಯು ವಿಲ್ ಸೈನ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳಲ್ಲ. And because you have not told me any time limit, I am continuously talking. I don't want to take the blame of the talking also. Should I continue or? So now, we all know that other activities are also there. But in essence, today on this 80th anniversary of this beautiful institution, remembering the lotus feet of our Swami Shivananda and Swami Chidananda, all the other saints, I would like to summarize, say that it is high time we all meticulously understand what is our dharma, and that will automatically lead to moksha. That is the beauty of dharma. Simply keep on following dharma, you will be automatically, you will be getting the knowledge of moksha also. ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.